Hello students, 12th English 1.1 An Astrologers Day. See the introduction. R.K. Narayanan 1906 to 2001. Rasipuram Krishnaswamy Iyer. Narayan Swamy was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of the 14 novel, 5 volume of short stories and number of travelogue, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir My Days 1975. Narayanan created the imaginary town of Malgudi, where realistic characteristics is a typically Indian setting, lived amid unpredictable event. His stories was grounded in a compassionate humanism and celebrated the humor and the energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtle humor. R.K. Narayanan हे राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट अमंग इंडियन इंग्लिश रायटर्स. भारतीय लेखकांमधील आर के नारायणन हे एक प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट होते, कादंबरीकार होते. ही is the author of the 14 novel, 5 volume of short stories and a number of travelogue, and has a collection of non-fiction to his credit. आणि त्यांनी 14 novels 14 कादंबऱ्या, 5 volumes of short stories, 5 लघुकथा and a number of travelogue आणि number of प्रवास वर्णनं and has a collection of non-fiction to his credit. एवढे लेखन त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये केलेलं आहे. He also wrote his memoir My Days 1975. Narayan created the imaginary town of Malgudi. आणि त्यांनी 1975 मध्ये आत्मचरित्रपर जीवनचरित्र आजचं लिहिलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काल्पनिक खेडं मालगुडी हे एक खेडं आहे आणि तिथं घडणारी ही घटना आहे आणि या घटनेवरच ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे हा लेसन या काल्पनिक खेड्यात घडणारी एक गोष्ट आहे, कथा आहे. Where realistic characterized in a typical Indian setting of lived amid unpredictable event. His stories are grounded in the compassionate humanism and the celebrated humor of the energy of ordinary life. सामान्य माणसाच्या जीवनातील येणाऱ्या ज्या काही अडचणी आहेत, ज्या काही गोष्टी आहेत, तर त्या विनोदी पद्धतीने आणि एक एनर्जीने ऑर्डिनरी लाईफ कसं असतं हे त्यांनी त्यांच्या शॉर्ट स्टोरीजमध्ये सांगितलेलं आहे. ही स्टोरीज आर कॅरेक्टराइज बाय अ सिम्पल स्टाईल अँड द सबटाईल ह्युमर. आणि त्यांच्या ज्या स्टोरीज आहेत, त्यांच्या ज्या कथा आहेत, तर या सिम्पल स्टाईलनं आणि मार्मिक विनोदपूर्ण शैलीत कॅरेक्टराइज केलेले आहेत, चित्रित केलेले आहेत. Narayan was introduced to American reader in 1952 by the Michigan State University Press. These include Swamy and Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room 1938, and Astrologers Day and the Other Stories in 1947. Mr. Sampath, The Fictional Expert 1954, Waiting for the Mahatma 1955, The Guide in 1958, and the many other books.
त्यांनी अशा वेगवेगळ्या कथा कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत. द नॉवेल द गाईड won him the साहित्य अकादमी अवॉर्ड इन 1961. त्यांच्या गाईड या कादंबरीला 1961 साहित्य अकादमीचा अवॉर्ड मिळालेला होता. द मोस्ट कव्हेटेड लिटररी ऑनर इन इंडिया. आणि तो वाचकांना त्यांची ती विनोदपूर्ण शैली हवीशी वाटली. His writing is distinguished by the humor and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. आणि त्यांचं हे जे लेखन आहे तर ते सिम्प्लिसिटीने आपल्याला खूप मोहक पद्धतीने सादर केलेलं आहे. नारायण टिपिकली पोर्ट्रेज द पेक्युलरिटीज ऑफ ह्युमन रिलेशनशिप अँड आयरनीज ऑफ इंडियन डेली लाईफ. आणि त्यांच्या पोर्ट्रेटचं वैशिष्ट्य असं होतं की मानवी नातेसंबंध आणि द आयरनी ऑफ इंडियन डेली लाईफ, त्यांची ती भाषा आहे, ती भाषा His style in graceful marked by the genuine humor and the elegance and the simplicity. आणि त्यांच्या लेखन शैलीमध्ये जेन्युइन विनोद, एलिगन्स आणि सिम्प्लिसिटी ही असायची. पण अगदी साधेपणाने मानवी नातेसंबंध कसे असावेत, त्यातली गुंतागुंत कशी असते, हे त्यांनी खूप सुंदर पद्धतीने याच्यामध्ये वर्णन केलेलं आहे. Let's start the story. An astrologer's day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted upon a dozen cowrie shell, a square pieces of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Paimara writing. In this story, there are 3 characters: astrologers, Guru Nayak, and wife of astrologers. See, an astrologer's day. एका ज्योतिषाचा दिवस. Punctually at midday, he opened his bag and spread out of his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square pieces of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Paimara writing. एके दिवशी दुपारी नित्यनेमाप्रमाणे त्याने आपली झोळी उघडली आणि पिशवी उघडली, बॅग उघडली आणि त्याच्या व्यवसायाची सर्व साधनसामग्री बाहेर काढून मांडली, ज्यामध्ये डझनभर कवड्यांचे शिंपले, कावरी शेल्स, कवड्यांचे शिंपले, ऑब्स्कर मिस्टिक चार्ट्स म्हणजे गूढ धुसर आकृती असलेला एक कापडाचा तुकडा, नोटबुक म्हणजे एक वही, आणि बंडल ऑफ पायमारा रायटिंग, आणि एका ताडपत्रीवरील, पूर्वीच्या काळी पहा बोरूने ताडपत्रीची जी पानं असतात त्या पानांवर लिखाण केलं जायचं, तर तशा पानांवरचं लिखाण त्याचं एक बंडल त्याच्याकडे होतं. His forehead was resplendent with a scare ash and vermil, and his eyes were sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was the really an outcome of the continual searching look for customers, but which his simple client took to be a prophetic light and felt comforted. पवित्र भस्म आणि शेंदूर फासल्यामुळे त्याचे मस्तक जे आहे ते तेजस्वी भासत होतं आणि डोळ्यात एक विलक्षण चमक होती.
आणि ही चमक म्हणजेच तो काय करत होता तर तो ग्राहकांना सतत शोधत असत. पण त्याच्या साध्या आणि भोळ्या ग्राहकांना मात्र त्या नजरेत भविष्यवेत्याचे तेज जाणवत असे आणि ते त्याला दिलासा देत असे. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down its cheeks. Even a half-wit eyes would sparkle in such a setting. म्हणजेच त्याचे ते रंगवलेलं कपाळ आणि गालावर पसरलेल्या दाढी मिशा यांच्या मधोमध असलेल्या त्याच्या डोळ्यांमधील तेज अधिक प्रखर वाटत होते. बघा, इमॅजिन करा की एक ज्योतिषी बसलाय आणि त्या ज्योतिषाच्या तिथून तुम्ही जात आहात. त्या ज्योतिषाने घातलेले कपडे, ते भगवताचं वस्त्र, त्याने लावलेला गंध आणि कपाळावर लावलेला भस्म, हे सगळं आपल्याला आकर्षित करून घेतं. आणि आकर्षित करून घेतल्यानंतर की भविष्य सांगणाऱ्याची एक तेज, जी चमक त्याच्या डोळ्यामध्ये असेल ती लोकांना जाणवत असायची. आणि त्या तेजामुळंच त्या चमक, विलक्षण असलेली जी चमक आहे तर ती चमक एक विलक्षण होती. आणि ती विलक्षण चमक काय करायची, ग्राहकांना शोधायची की कोणीतरी माझ्याकडे येईल का, भविष्य पाहिल का, या नजरेमध्ये तो असायचा. आणि त्याच्यामुळे काय करायची, त्याची जी नजर होती तर ती ग्राहकांना शोधत असायची. इव्हन अ हाफ विट आईज, परंतु हे असं जरी असलं तरी त्याच्या डोळ्यांमधलं तेज जे काय होतं तर ते अधिक प्रखर होतं. डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाऊन हिज चीक. इव्हन अ हाफ विट आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. टू क्राउन द इफेक्ट, the wound and the saffron colored turban around his head. म्हणजेच अर्थात एखाद्या बेडसर व्यक्तीचे डोळे देखील अशा कोंदणात तेजस्वी वाटले असते, असे एवढे प्रखर तेजस्वी त्याचे डोळे होते. आणि ही जी रंगसंगती आहे तर ही दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. आणि त्याची जी रंगसंगती आहे ती कधीही फिकी पडत नाही. People were attracted to him as a bees as attracted to cosmos or dahlia stalk. लोक त्याच्याकडे आकर्षित होतात, पण कसे, डेलिया आणि कॉस्मॉस फुलाकडे जशा मधमाद्या आकर्षित होतात तसे अनेक लोक त्याच्याकडे आकर्षित होत आहेत. म्हणजे काय की जसं डेलिया फुलाकडे किंवा कॉस्मॉसच्या फुलाकडे मधमाशा आकर्षित होतात. आता मधमाशांचं आणि डेलिया फुलाचं इथं कंपॅरिझन केलं आहे बघा. कुणाशी, ॲस्ट्रॉलॉजर्सची, ज्योतिषी जो आहे त्या ज्योतिषी कंपॅरिझन केलं आहे की ज्याप्रमाणे डेलिया आणि कॉस्मॉसची फुलं जी आहेत त्यांच्याकडे जशा पद्धतीने मधमाशा आकर्षित होतात त्याच पद्धतीने लोक त्याची जी विलक्षण नजर, त्याचा जो पेहराव, त्याचा असणारा गंध, त्याचा असणाऱ्या कपाळावर लावलेलं भस्म, या सगळ्यांकडून आणि त्याचं विलक्षण असणारं तेज डोळ्यातलं, याच्यामुळे लोक काय करायचे, जशी मधमाशी त्या डेलिया आणि डेलियाच्या फुलाकडे आकर्षित व्हायची किंवा कॉस्मॉसच्या फुलाकडे आकर्षित व्हायची, तशा पद्धतीने लोक त्याच्याकडे आकर्षित व्हायचे. ही सॅट अंडर द बो ऑफ द स्प्रेडिंग टर्माइन ट्री विच फॉग अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. आणि टाउन हॉल पार्कच्या रस्त्याच्या कडेला अस्ताव्यस्त पसरलेल्या चिंचेच्या वृक्षाच्या फांद्याखाली तो काय करायचा, बसत असायचा. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. आणि ते जे ठिकाण होतं तर ते ठिकाण अनेक गोष्टींनी त्या ठिकाणाला महत्त्व होतं किंवा त्या जागेला महत्त्व होतं. अ सर्गिन काउड was always moving up and down his narrow road from morning till night. आणि सकाळपासून रात्रीपर्यंत त्या अरुंद रस्त्यावर अमाप गर्दी ओसंडून वाहत असे. म्हणजेच काय की तो रस्ता कसा होता, गजबजलेला होता. त्या रस्त्यावर नेहमी वर्दळ असायची
आणि गजबजलेल्या ठिकाणी जास्त गर्दी असलेल्या ठिकाणी लोक येतात, जमा होतात, काहीतरी घ्यायला येतात आणि ते घ्यायला येताना हा गुरुनायक तिथं बसलेला असायचा आणि त्याची विलक्षण नजर लोकांना शोधत असायची. परंतु त्याचा पेहराव, चेहरा या सगळ्यांकडे लोक आकर्षित व्हायचे आणि त्याच्याकडे यायचे आणि भविष्य पाहायचे.